Good afternoon, all of you. Today we will start our digital techniques syllabus. In that, we will study the concept related to the digital electronics. So, uh, in last lecture, that is yesterday, I told about that is theory examination, end semester exam, that is of 70 marks. Then theory PA, that is calculated from your class test first and class test second, and plus 10 marks of micro project. That average is calculated by 30. Then practical PA. So practical PA means that is calculated from your manual or a continuous assessment. Then next is practical ESE. So practical ESE means what? Practical end semester exam. So for this subject, there is external practical exam which is of 25 marks. In this subject, that is, we will achieve the course outcomes that related to this subject. So in first unit, total there are 5 chapters in our syllabus. First is number system and codes. So in this chapter, we will achieve outcome, that is, we will solve numerical based on number system. That is, we will convert one number from another number system. Then we will perform arithmetic operations in number system, that is addition, subtraction, multiplication and division. That is all related about first unit. Then in second unit, we will study logic gates and its applications. So in that, we will uh, realize Boolean expressions by using logic circuits. So by using logic circuit, we will design logical circuits as well as expressions that we will derive from the logic circuits. Then third unit in our syllabus is combinational circuit. So in combinational logic circuit, that is, we will study different combinational circuits such as multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, then adder, subtractor, in that half adder, uh, half subtractor, full adder, full subtractor. That concepts we will study in third unit. Then next fourth unit is sequential circuits. So in sequential circuit, we will study the concept of flip flop. So flip flop is nothing but that is the memory element. According to that, we will study the concept of counter, register in detail. Next unit is in our syllabus is data converters. So in that data converters, in that we will study analog to digital data converter, and second one is digital to analog converter. That we will study in fifth unit. Also, we will study that is PLD concept, that is uh, programmable logic devices, that we will study. Then we will start first unit in our syllabus, that is number system and codes. So this unit is carrying 8 marks. 8 marक्सचा चॅप्टर आहे नंबर सिस्टीम अँड कोड्स. तर या चॅप्टरमध्ये आपण कंटेंट जे आहे ते मेन्शन केलेले आहेत. सो इन दिस युनिट वी विल स्टडी द बेसिक डेफिनेशन्स, बीट, बाईट, वर्ड, डबल वर्ड, निबल डेफिनेशन्स जे आहे त्या फर्स्ट स्टडी करणार आहे. देन सेकंड पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये नंबर सिस्टीम, दॅट इज इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टीम. तर वेगवेगळ्या टाईपच्या नंबर सिस्टीम जे आहे, डेसिमल नंबर सिस्टीम असेल, बायनरी असेल, देन ऑक्टल असेल किंवा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम असेल, तर सिस्टीममध्ये नंबर सिस्टीमचं इंट्रोडक्शन जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. देन सिस्टीमचं कन्व्हर्जन, की डेसिमलचं बायनरीमध्ये किंवा बायनरी टू डेसिमल असेल किंवा ऑक्टल टू बायनरी असेल किंवा हेक्झा टू बायनरी असेल किंवा हेक्झाडेसिमल टू ऑक्टल असेल, तर कन्व्हर्जन जे आहे ते आपण
फर्स्ट युनिटमध्ये स्टडी करणार आहे. देन बायनरी अरेथमॅटिक. सो बायनरी अरेथमॅटिक मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये आपण ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन्स जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. देन कोड्स जे आहे तर याच्यामध्ये BCD, XS3 अँड ग्रे कोड जे आहे कन्सेप्ट जे आहे ते आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. देन फर्स्ट जे आहे की आपण दॅट इज इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टीम. तर नंबर सिस्टीम जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट, की तुम्ही इन्फॉर्मेशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करणार आहे. तर इन्फॉर्मेशन कशी रिप्रेझेंट करणार आहे, तर डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये. तर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये नंबर सिस्टीम इज नथिंग बट व्हॉट, you will representing information, that is representing the information, that is nothing but number system. तर इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुम्ही रिप्रेझेंट करणार आहे. तर रिप्रेझेंट कशामध्ये करणार आहे, डेसिमल नंबर सिस्टीम असेल, बायनरी नंबर सिस्टीम असेल, ऑक्टल असेल किंवा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम असेल. सो these are the types of number system. So you can write number system in decimal, binary, octal and hexadecimal. तर डेसिमल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट, तर डेसिमल मीन्स व्हॉट, टोटल तुमच्या किती 10 व्हॅल्यूज असणारे, 10 व्हॅल्यू असणारे 0 to 9. बायनरी मीन्स व्हॉट, की फक्त 2 व्हॅल्यू असणारे 0 आणि 1. ऑक्टल मीन्स व्हॉट 8, तर टोटल 8 व्हॅल्यूज असणारे 0 to 7. नंतर नेक्स्ट जे आहे हेक्साडेसिमल. तर हेक्साडेसिमल मीन्स व्हॉट, की टोटल याच्यामध्ये किती तुमच्या 16 व्हॅल्यूज असणारे. तर 16 व्हॅल्यूज जे आहे त्या तुमच्या 0 पासून 15 पर्यंत असणारे हेक्साडेसिमल मध्ये नंबर्स जे आहे ते आपण रिप्रेझेंट करणारे. देन की आपण काय करणार आहे, नंबर सिस्टीमचा बेस और रॅडिक्स रिप्रेझेंट करणारे. की आता तुम्हाला सांगितलं डेसिमल मीन्स 10, बायनरी मीन्स 2, ऑक्टल मीन्स 8 आणि हेक्साडेसिमल मीन्स व्हॉट 16. तर बेस और रॅडिक्स, तर बेस और रॅडिक्स मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दॅट आर युज्ड इन नंबर सिस्टीम. की नंबर सिस्टीम मध्ये की तुम्ही किती डिजिट यूज करताय, दॅट इज नथिंग बट बेस और रॅडिक्स. की सपोज इथं काय एक्झाम्पल दिलेलं आहे की डेसिमल नंबर सिस्टीम आहे, की तुम्हाला आता सांगितलं, तर डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये तुम्ही काय करता 0 to 9 मीन्स टोटल किती व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करणारे, 10 व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करणारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 पर्यंत. दॅट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टीम. सो बेस और रॅडिक्स वी विल रिप्रेझेंट बाय 10. तर 10 ने आपण काय करणार आहे, बेस जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. देन परत इथं डिफरंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टीम जे आहे त्या क्लासिफिकेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत. ते आता तुम्हाला सांगितलं, डेसिमल नंबर सिस्टीम, बायनरी नंबर सिस्टीम, ऑक्टल नंबर सिस्टीम अँड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टीम. डेसिमल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट, बेस जो आहे तो आपण काय करणार आहे 10 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. तर याच्यामध्ये टोटल 10 व्हॅल्यूज असणारे 0 to 9. देन बायनरी नंबर सिस्टीम. बायनरी नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट, बेस काय असणार आहे 2 असणार आहे. याच्यामध्ये आपण फक्त 2 व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करणार आहे 0 अँड 1. देन थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टीम. तर ऑक्टल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये ऑक्टल नंबर सिस्टीम मध्ये टोटल किती 8 व्हॅल्यूज जे आहे त्या रिप्रेझेंट करणार आहे. सो 8 व्हॅल्यूज जे आहे 0 to 7 रिप्रेझेंट करणार आहे. बेस जो आहे 8 ने रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम जे आहे तर टोटल बेस जो आहे तो आपण 16 ने रिप्रेझेंट करतो. टोटल 0 to 15 पर्यंत काय करतो, व्हॅल्यूज जे आहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये रिप्रेझेंट करतो. तर याच्यामध्ये डिजिट्स जे आहे 0 to 15, तर 0 to 15 मध्ये काय 0 to 9 डिजिट्स जे आहे ॲज इट इज नोट डाऊन करतो. नंतर 10 जो आहे कॅपिटल ए, 11 कॅपिटल बी ने रिप्रेझेंट करतो, 12 कॅपिटल सी ने, 13 कॅपिटल डी ने, 14 कॅपिटल ई ने आणि 15 कॅपिटल एफ ने काय करतो रिप्रेझेंट करतो. तर ए टू एफ. तर 10 ते
15 जे डिजिट्स आहेत ते आपण अल्फाबेट कॅपिटल A टू F ने रिप्रेझेंट करतो. दॅट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. देन डेफिनेशन्स जे आहे त्या स्टडीसाठी आहे. फर्स्ट डेफिनेशन जे आहे बीट. तर याच्यामध्ये बीट मीन्स व्हॉट की बायनरी डिजिट. तर बीट मीन्स दॅट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायनरी डिजिट. की आता बायनरी डिजिट सांगितलं. सो बायनरी डिजिट्स दॅट युजेस टू डिफरंट व्हॅल्यूज दॅट इज 0 अँड 1. तर 0 मीन्स व्हॉट की तुम्ही ऑफ किंवा ऑन स्टेट किंवा ट्रू किंवा फॉल्स स्टेटमेंटने काय करता तर 0 आणि 1 कंडिशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करतात. तर बीटमध्ये काय करणार आहे आपण की ट्रू जे आहे स्टेटमेंट 1 ने रिप्रेझेंट करणारे आणि फॉल्स स्टेटमेंट काय करतो 0 ने रिप्रेझेंट करतो. किंवा तुमचं ऑन बीट असेल तर 1 ने रिप्रेझेंट करणार. ऑफ बीट असेल तर काय करणार आहे 0 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज बीट. सो बीट इज नथिंग बट बायनरी डिजिट. देन सेकंड टर्म जे आहे बाईट. तर बाईट मीन्स व्हॉट दॅट इज नथिंग बट की बाईट इज नथिंग बट टोटल 8 बीट्स. तर याच्यामध्ये किती असणार आहे 8 बीट असणार आहे. तर बीट जे आहे आपण 0 1 ने रिप्रेझेंट करतो. तर आपण याच्यामध्ये बाईटमध्ये काय करतो स्ट्रिंग जी आहे 0 1 ची स्ट्रिंग जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. तर याच्यामध्ये स्ट्रिंग जी आहे ती आपण काय करणार आहे तर टोटल 8 बीटची स्ट्रिंग जी आहे बाईटमध्ये रिप्रेझेंट करणार आहे. तर बाईट इज नथिंग बट व्हॉट देर आर टोटल 8 बीट्स. देन नेक्स्ट टर्म जी आहे निबल. तर निबल मीन्स व्हॉट हाफ अ बाईट. तर हाफ अ बाईट मीन्स व्हॉट तर हाफ अ बाईट मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये की आता बाईटची डेफिनेशन सांगितली. तर बाईट मीन्स व्हॉट की तुमचे टोटल 8 बीट असणार आहे. निबल मीन्स व्हॉट हाफ अ बाईट. तर बाईटच्या काय असणार आहे हाफ असणार आहे. तर याच्यामध्ये किती असणार आहे 4 बीट्स असणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज निबल. तर निबलमध्ये किती बीट्स असणार आहे 4 बीट्स असणार आहे. देन वर्ड डबल वर्ड अँड क्वाड्रा वर्ड 3 डेफिनेशन आहे. तर वर्ड मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये की 2 बाईटने आपण काय करतो वर्ड रिप्रेझेंट करतो. तर 1 बाईट मीन्स काय टोटल 8 बीट असणार आहे. 2 बाईट मीन्स व्हॉट टोटल किती तुमचे 16 बीट्स असणार आहे. देन डबल वर्ड. तर डबल वर्ड मीन्स काय की वर्डच्या डबल असणार आहे. तर इथं 2 आहे 2च्या डबल किती आहे 4 बाईट. तर 4 बाईटमध्ये किती एका सिंगल बीटमध्ये 8 बीट आहेत म्हणजे 4 मध्ये किती असणार आहे तर टोटल तुमचे 32 बीट्स असणार आहे. देन नेक्स्ट वन इज क्वाड्रा वर्ड. सो क्वाड्रा वर्ड मीन्स व्हॉट दॅट इज 8 बाईटने आपण काय करणार आहे क्वाड्रा वर्ड जे आहे ते रिप्रेझेंट करतो. सो क्वाड्रा वर्ड इज नथिंग बट व्हॉट इन दॅट वी विल रिप्रेझेंट टोटल 64 बीट्स. तर टोटल 64 बीट्सने आपण काय करणार आहे क्वाड्रा वर्ड जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. देन इथं तर टेबल जो आहे इथं शेअर केलेला आहे. तर क्वाड्रा बीट म्हणजे सांगितलं तुम्हाला फर्स्ट डेफिनेशन जी आहे बीटची सांगितली. बीट जे आहे ते आपण काय करतो 0 किंवा 1 ने रिप्रेझेंट करतो. देन निबल. निबल मीन्स व्हॉट हाफ ऑफ बाईट. तर बाईटमध्ये टोटल 8 बीट्स असणार आहे. निबलमध्ये हाफ ऑफ अ बाईट दॅट इज 4 बीट्स असणार आहे. देन डबल वर्ड और डबल बाईट की त्याच्यामध्ये बाईटच्या डबल असणार आहे दॅट इज 8च्या डबल 16. देन डबल वर्ड और लॉंग वर्ड. तर याच्या डबल बाईट डबल वर्डच्या डबल व्हॅल्यू दॅट इज 32 ने रिप्रेझेंट केली आहे. आणि क्वाड्रा वर्ड दॅट इज 64 बीटने आपण काय करतो क्वाड्रा वर्ड जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे की लॉजिक लेवल. तर लॉजिक लेवल जी आहे की तुम्हाला आता सांगितलं की बायनरी डिजिट्स जे आहे ते आपण 0 आणि 1 ने रिप्रेझेंट करतो. तर बायनरी डिजिट्स जे आहे तर लॉजिक लेवल जे आहे दॅट वी विल यूज फॉर रिप्रेझेंटिंग व्होल्टेज लेवल दॅट इज हाय व्होल्टेज लेवल और लो व्होल्टेज लेवल. तर हाय व्होल्टेज लेवल जे आहे ते आपण काय करतो बायनरी नंबर जो आहे 1 ने रिप्रेझेंट करतो. लो लेवल जी आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट बाय बायनरी बिट 0. तर 0 मीन्स लो व्होल्टेज लेवल आणि हाय मीन्स व्हॉट दॅट इज
बायनरी नंबर जो आहे 1 रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज हाय व्होल्टेज लेवल. तर व्होल्टेज लेवल जी आहे ती 1 आणि 0 ने रिप्रेझेंट करतो. हाय असेल तर 1, लो असेल तर काय असणार आहे 0, दॅट इज लॉजिक लेवल. देन याच्यामध्ये सिग्नल्स आहेत, अॅनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल. तर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये की बेसिक जे आहे अॅनालॉग सिग्नल आणि डिजिटल सिग्नल तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. तर अॅनालॉग सिग्नल मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट रिप्रेझेंटेशन ऑफ साईन वेवफॉर्म. तर हा जो डायग्राम इथं शेअर केलेली आहे स्क्रीनवरती, दॅट इज काय तुमचा साईन सिग्नल जो आहे तो शेअर केलेला आहे. तर साईन सिग्नल जो आहे तो काय केलेला आहे इथं शेअर केलेला आहे. तर साईन सिग्नल मीन्स व्हॉट, दॅट इज कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, that is called as analog signal. तर analog signal means what, that is continuous wave that changes over a time period. तर इथं हा सिग्नल काय होतोय कंटिन्युअसली व्हॅरिंग आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्स ऍक्सिस वरती काय आहे टाइम आहे आणि वाय ऍक्सिस वरती काय आहे अँप्लिट्यूड आहे, दॅट इज अॅनालॉग सिग्नल. तर अॅनालॉग सिग्नल जो आहे तो आपण काय करतो साईन वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, that is called as analog signal. देन सेकंड जो आहे डिजिटल सिग्नल. तर डिजिटल सिग्नल जे आहे ते आपण बायनरी फॉर्मॅटमध्ये काय करणार आहे इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंट करतो. सो डिजिटल सिग्नल दॅट कॅरीज डिस्क्रीट वेव्स और डिस्क्रीट व्हॅल्यूज, दॅट इज 0 आणि 1 ने आपण काय करतो तर डिजिटल सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. तर डिजिटल सिग्नल जो आहे स्क्वेअर वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो. तर इथं वेवफॉर्मचा शेप जो आहे स्क्रीनवरती शेअर केलेला आहे की हा जो सिग्नल आहे तुमचा स्क्वेअर वेवफॉर्म आहे, दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्क्वेअर वेवफॉर्म जे आहे ते ड्रॉ केलेली आहे. सो द अॅनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल. तर अॅनालॉग सिग्नल मीन्स व्हॉट साईन सिग्नल, that is continuously varying signal with respect to time, and digital signal means what की discrete signal that is represented by square waveform. तर discrete values जे आहे 0 आणि 1 ने आपण काय करतो डिजिटल सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज डिजिटल सिग्नल. परत कंपॅरिझन जे आहे अॅनालॉग आणि डिजिटल मधलं मेन्शन केलेलं आहे. तर अॅनालॉग सांगितलं तुम्हाला की अॅनालॉग जो आहे साईन वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो, डिजिटल सिग्नल जो आहे स्क्वेअर वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करतो. अॅनालॉगची डेफिनेशन सांगितली तर अॅनालॉग मीन्स व्हॉट, दॅट इज कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आणि डिजिटल सिग्नल मीन्स व्हॉट, दॅट इज डिस्क्रीट सिग्नल. In that we will represent information in the binary format, that is 0 and 1 ने आपण काय करतो इन्फॉर्मेशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज डिजिटल सिग्नल. तर अॅनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल लक्षात आलं सगळ्यांना. चॅट बॉक्स मध्ये यस और नो शेअर करा. अॅनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल मधला बेसिक डिफरन्स जो आहे तो सांगितला. देन नेक्स्ट जे आहे की ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस अॅनालॉग सिग्नलचे डिजिटल सिग्नलचे तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. तर अॅनालॉग सिग्नल जो आहे की त्याच्यामध्ये ॲडव्हान्टेजेसमध्ये नोट केलेलं आहे, दॅट इज इझियर इन प्रोसेसिंग. तर अॅनालॉग सिग्नल जो आहे तो तुम्ही सर्किटमध्ये इझिली प्रोसेस करू शकता, किंवा अॅनालॉग सिग्नल जो आहे दॅट इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑडिओ अँड व्हिडिओ ट्रान्समिशन. की अॅनालॉग सिग्नल थ्रू तुम्ही डेटा जो आहे ऑडिओ डेटा किंवा व्हिडिओ डेटा सर्किटमध्ये ट्रान्समिट करू शकता, किंवा इट हॅज लो कॉस्ट अँड इज पोर्टेबल. तर कॉस्ट जी आहे ती लो, बँडविड्थ पॅरामीटर जो आहे दॅट इज लेस, अँड नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज इट प्रोव्हाइड्स मोर ॲक्युरेट रिप्रेझेंटेशन ऑफ साऊंड. तर याच्यामध्ये साऊंड सिग्नल जो आहे तो ॲक्युरेटली काय केला जातो सर्किटमध्ये प्रोव्हाइड केला जातो, दॅट इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अॅनालॉग सिग्नल.
देन नेक्स्ट इज डिसएडव्हान्टेज ऑफ अॅनालॉग सिग्नल. तर याच्यामध्ये डिसएडव्हान्टेज काय आहे की जर तुमचा सिग्नल पुअर क्वालिटीचा असेल तर दॅट टाइम काय होणार आहे की त्या सिग्नलची क्वालिटी जी आहे ती इझिली लॉस्ट होणार आहे, किंवा सिग्नलची क्वालिटी जर प्रॉपर नसेल तर तुमचा डेटा काय होणार आहे, दॅट डेटा कॅन बी करप्टेड. So the main disadvantage is if your analog signal tends to have lower quality than digital signal, then त्याचा इफेक्ट जो आहे क्वालिटी वरती होणार, डेटा वरती होणार, ॲज वेल ॲज कॉस्ट पॅरामीटर वरती त्याचा इफेक्ट जो आहे तो मेन्शन केलेला आहे. देन डिजिटल सिग्नल, तर डिजिटल सिग्नलचे ॲडव्हान्टेजेस जे आहे ते मेन्शन केलेले आहेत की डिजिटल डेटा जो आहे that also you can easily transmit over data network. Then next is digital data that can be easily compressed, की तुम्ही डेटा जो आहे इझिली कॉम्प्रेस करू शकता. देन डिजिटल डेटा डज नॉट करप्ट, तर ॲडव्हान्टेज जो आहे की डिजिटल सिग्नल जो आहे तो तुमचा क्वालिटी जी आहे गुड असल्यामुळे इथं डेटा करप्ट होण्याचे चान्सेस जे आहे दॅट आर लेस. Then effect of noise, that is also less in digital signal. Then disadvantages जे आहे डिजिटल सिग्नलचे रिप्रेझेंट केलेले मेन डिसएडव्हान्टेज जो आहे स्पीड, तर स्पीड जे आहे लिमिटेड स्पीड आपण डिजिटल सिग्नलचं रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज जे आहे बँडविड्थ रिक्वायरमेंट जे आहे दॅट इज इट रिक्वायर्स ग्रेटर बँडविड्थ. नेक्स्ट जे आहे ए टू डी कन्व्हर्टर आणि डी टू ए कन्व्हर्टर, तर हे कन्सेप्ट जे आहे ते आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. सो दीज आर दी डिसएडव्हान्टेज ऑफ डिजिटल सिग्नल. ए टू डी मीन्स analog to digital converter and D to A means digital to analog converter. That are the mixed signal hardware. So these are the disadvantages for digital signal. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण काय करणार आहे इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंट करणार आहे. तर इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपण काय करणार आहे बायनरी डिजिट्सने रिप्रेझेंट करतो. तर बायनरी डिजिट्सने इन्फॉर्मेशन कशी रिप्रेझेंट करणार आहे 0 अँड 1 ने काय करतो तर इन्फॉर्मेशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. की आता तुम्हाला सांगितलं की 0 आणि 1 बायनरी डिजिट्स आहेत, तर ज्यावेळी 0 असेल दॅट टाइम तुमचं सर्किट काय की तुम्ही ऑफने रिप्रेझेंट करणार आहे. 1 असेल दॅट टाइम ऑन कंडिशन जी आहे ती आपण रिप्रेझेंट करतो. तर इथं स्विच दाखवलेला आहे, तर ह्या स्विचची पोझिशन क्लोज आहे मीन्स हा स्विच काय तुमचा ऑन स्टेटला आहे. इथं स्विचची पोझिशन ओपन दाखवली आहे मीन्स हा स्विच तुमचा काय ऑफ स्टेटला आहे. तर ऑन कंडिशन आणि ऑफ कंडिशन जी आहे ती आपण 1 आणि 0 ने रिप्रेझेंट करतो. सो ऑन कंडिशन that we will represent by 1 and off condition that we will represent by 0. तर 0 आणि 1 ने काय करणार आहे तर ऑन आणि ऑफ कंडिशन जी आहे ती रिप्रेझेंट करणार आहे. देन की आपण इन्फॉर्मेशन रिप्रेझेंटेशन, तर आता हे महत्वाचं आहे की आपण 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट सिस्टीमसाठी काय करणार आहे टेबल डिझाईन करणार आहे. 1 बीटचा 2 बीटचा सांगते, त्याच्यावरून तुम्ही 3 बीट 4 बीटचा तुम्ही डिझाईन करा, तुम्ही नोटबुकमध्ये सॉल्व करा म्हणजे लक्षात येईल. तर 1 बीट मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये आपण फक्त काय करणार आहे दोन व्हॅल्यूज काय करणार आहे रिप्रेझेंट करणार आहे दॅट इज 0 अँड 1. की 1 बीट मीन्स व्हॉट वी विल रिप्रेझेंट two values that is 0 or 1. Then सेकंड इज 2 बीट सिस्टीम. तर 2 बीट सिस्टीम मीन्स व्हॉट की आपण याच्यामध्ये किती टोटल 4 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या रिप्रेझेंट करणार आहे. तर 2 बीट सिस्टीम मध्ये 4 पॉसिबल व्हॅल्यूज ज्या आहे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ने आपण काय करणार आहे ह्या 4 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या रिप्रेझेंट करणार आहे. नंतर 3 बीट सिस्टीम आणि 4 बीट सिस्टीमचा टेबल जो आहे तो सांगते. तर 3 बीट सिस्टीम मीन्स व्हॉट की आपण टोटल किती 8 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या डिझाईन करणार आहे. तर 8 व्हॅल्यूज मीन्स व्हॉट की तुमचे डिजिट्स जे आहे 0 1 2 3 4 अप टू 7 पर्यंत. तर टोटल 8 व्हॅल्यूज जे आहे 0 पासून 7 पर्यंत त्याचा हा बायनरी इक्वॅलंट जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. हे नंबर कसे आलेले आहेत ते सांगते. नंतर 4 बीट सिस्टीम. तर 4 बीट सिस्टीम मध्ये आपण काय करणार आहे टोटल 16 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या नोट करणार आहे. तर 16 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या 0 टू
15 पर्यंत नोट डाऊन करणार आहे. तर त्याचा बायनरी इक्विव्हॅलेंट नंबर जो आहे तो आपण फाइंड आउट करणार आहे. हा 0चा 1चा 2चा अप टू 15 पर्यंत काय करणार आहे, त्याचा बायनरी इक्विव्हॅलेंट नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की याच्यामध्ये आपण 3 बिट नंबर सिस्टीम जे आहे तर 3 बिट नंबर सिस्टीम जी आहे याच्यामध्ये की नंबर जे आहे की आपण 3 बिट नंबर सिस्टीम मध्ये तुम्हाला सांगितलं की आपण काय करणार आहे 0 टू 7 पर्यंत. तर 3 बिट नंबर सिस्टीम मध्ये आपण काय करणार आहे टोटल 8 व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या फाइंड आउट करणार आहे. तर टोटल 8 व्हॅल्यूज ज्या आहे तर 0 1 2 3 4 5 6 आणि 7. तर हा जो आहे डेसिमल नंबर आहे 0 टू 7 याचा इक्विव्हॅलेंट आपण काय करणार आहे हा बायनरी नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. तर हा बायनरी नंबर फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला काय की 3 बिट मध्ये तुम्ही काय करणार आहे तर 3 बिट सिस्टीम मध्ये काय करणार आहे 0चा डेसिमल इक्विव्हॅलेंट फाइंड आउट करणार आहे 1चा 2चा 3चा 4चा अप टू 7 पर्यंत. तर आता हा नंबर कसा फाइंड आउट केलेला आहे बघा. तर इथं डेसिमल नंबर इथं टेबल जो आहे तर वरती बघा हे महत्वाचं स्टेटमेंट आहे बायनरी नंबर दॅट इज कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम ऍडिंग नंबर्स. तर नंबर आपण कोणते ऍड करणार आहे 4 टू 1. तर हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे की डेसिमल नंबर 2 कॉलम केलेले आहेत डेसिमल नंबर बायनरी नंबर. डेसिमल नंबर आपण काय 3 बिट सिस्टीम मध्ये 0 टू 7 चा फाइंड आउट करणार आहे. बायनरी नंबर जे आहे तर इथं 1 2 4. तर हे लास्ट बीट टू फर्स्ट बीट दॅट इज MSB. तर 1 जो आहे LSB आहे आणि 4 जो आहे MSB. तर LSB टू MSB आपण काय करणार आहे नंबर्स जे आहे ते नोट करणार आहे. 3 बिट मध्ये काय 1 2 4 नोट करणार आहे. 4 बिट मध्ये काय सेम 1 2 4 आणि 8 जो आहे तो नेक्स्ट नंबर नोट करणार आहे. तर इथं बघा आता हा टेबल बघा तर याच्यामध्ये बायनरी नंबर 1 2 4 हा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. तर आपल्याला डेसिमल नंबरचा इक्विव्हॅलेंट बायनरी नंबर कसा फाइंड आउट करायचा आहे बाय ऍडिंग दिस फॉलोविंग नंबर. तर हे नंबर्स आपण ऍड करून काय करणार आहे तर पर्टिक्युलर डेसिमल नंबरचा बायनरी इक्विव्हॅलेंट नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर जो आहे डेसिमल नंबर काय 0. 0 मीन्स काय की तुमचे हे तिन्ही बिट्स काय असणार आहे ऑफ असणार आहे. मीन्स 4चा बिट 0 असणार आहे 2चा बिट 0 असणार आहे आणि 1चा बिट काय असणार आहे 0 असणार आहे. देन सेकंड जे आहे 1 आहे डेसिमल नंबर 1 आहे. 1 मीन्स काय की तुमचं इथं फॉर्म्युल्यावरती बघायचं लक्ष ठेवायचं आणि त्याच्यानुसार टेबल कम्प्लीट करायचा 1 2 4. तर आता हे बिट काय आहे 1 आहे. तर इथं फक्त काय करणार आहे 1 नोट करणार आहे. बाकीचे 2 बिट काय करणार आहे 0 ने रिप्रेझेंट करणार आहे दॅट इज 1. देन सेकंड नेक्स्ट डिजिट काय 2. 2 मीन्स काय या फॉर्म्युल्यामध्ये इथं 2 आहे. हा 2 काय करणार आहे ऑन करणार आहे. बाकीचे 2 काय करणार आहे ऑफ करणार आहे दॅट इज डेसिमल बायनरी इक्विव्हॅलेंट ऑफ 2. नंतर 3. 3चा आपल्याला बायनरी इक्विव्हॅलेंट फाइंड आउट करायचा आहे. तर 3चा तुम्ही कसा फाइंड आउट करणार की आता इथं 3 नंबर दिलेला नाहीये 1 2 4 3च नंबर दिलेले आहेत 3 नाही दिलेला आहे. तर आपण काय करणार आहे की नंबर ऍड करून तो रिझल्टंट नंबर जो आहे तो नोट डाऊन करणार. तर 2 + 1 तुमचे ऍडिशन काय येते 3 येते. तर इथं 3चा बायनरी इक्विव्हॅलेंट नोट डाऊन करताना बघा 2 जो आहे तो 1 केलेला आहे 1 जो आहे तो 1 केलेला आहे आणि 4 जो आहे तो काय केलेला आहे 0 केलेला आहे. तर इथं 2 आणि हा +1 तर 2चं बिट ऑन आहे आणि हे 1चं बिट ऑन आहे. तर 2 + 1 तुमचा रिझल्ट काय असतो 3 दॅट इज बायनरी इक्विव्हॅलेंट ऑफ 3. देन 4 साठी काय की इथं फॉर्म्युलामध्ये 1 2 4 तर 4 आहे 4चं बिट ऑन करणार आहे. बाकीचे 2 0 ने रिप्रेझेंट केलेले आहेत. देन नेक्स्ट जे आहे नेक्स्ट डिजिट जो आहे 5. तर 5 मीन्स व्हॉट की तुम्ही बायनरी बिट्स जे आहेत तर 5 मीन्स काय की तुमचा 4 + 1 काय असणार आहे 5. मीन्स तुम्ही इथं 5चा इक्विव्हॅलेंट नंबर नोट करताना काय 4 ऑन करणार आहे आणि 1 काय करणार आहे ऑन करणार आहे जेणेकरून रिझल्ट तुमचा काय असणार आहे 5 असणार आहे आणि रिमेनिंग बिट जे आहे ते 0 ने रिप्रेझेंट केलेले आहे. नंतर नेक्स्ट डिजिट जे आहे 6. 6 मीन्स व्हॉट की 4 + 2 6 मीन्स 4 ऑन आहे 2 ऑन आहे
आणि हा काय 0 ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट बीट जे आहे 7, तर 4 + 2 6 + 1 7, तर तिन्ही बिट्स काय 1 1 1 ने रिप्रेझेंट केलेले, दॅट इज 3 बीट नंबर सिस्टीम. तर डेसिमल वरून त्याचा बायनरी इक्विव्हॅलंट कसा कॅल्क्युलेट करायचा लक्षात आलं. 3 बीट सिस्टीमचा लक्षात आलं असेल तर तुम्हाला 4 बीटचा कॅल्क्युलेट करता येईल. 3 बीटचा आलाय सगळ्यांना लक्षात. 3 बीट नंबर सिस्टीमचा डेसिमल नंबरचा बायनरी इक्विव्हॅलंट कसा कॅल्क्युलेट केलेला आहे लक्षात आला. फॉर्म्युलामध्ये फक्त काय करणार आहे आपण 1 2 4 ऍडिशन करून रिझल्टंट जो आहे तो जनरेट करणार आहे. 4 बीटचा तुम्हाला टेबल कॅल्क्युलेट करता येईल. 4 बीटचा 4 बीट मध्ये काय आहे की तुम्हाला इथं सांगितलंय स्टेटमेंट बघा. 4 बीट नंबर सिस्टीम, तर टोटल आपण किती व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करणार आहे 16 व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर इथं टेबल डिझाईन करताना 4 बीट बायनरी नंबर सिस्टीम हेडिंग टाका. डेसिमल नंबर मध्ये तुम्ही किती टोटल 16 व्हॅल्यूज मीन्स 0 1 2 3 अप टू किती 15 पर्यंत काय करणार आहे डेसिमल नंबर जो आहे तो नोट डाऊन करणार आहे. त्याचा इक्विव्हॅलंट बायनरी नंबर आता 3 बीट मीन्स व्हॉट इथं 1 2 4 याने आपण काय केलेला 3 बिट्स मध्ये काय केलेलं आहे त्याचा इक्विव्हॅलंट नंबर फाइंड आउट केलेला डेसिमल नंबरचा. 4 बीट मध्ये काय करणार आहे 4 बीट घेणार आहे 1 2 4 आणि इथं अजून एक कोणता 8 जो आहे तो ऍड करणार आहे. तर इथं फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये 8 ऍड करा. डेसिमल नंबर 0चा की 0चा इक्विव्हॅलंट नंबर नोट करा. 1चा लिहा 2चा नोट डाऊन करता येईल. 4 बीट नंबर सिस्टीमचा टेबल डिझाईन करता येईल तुम्हाला. येईल का नाही चॅटबॉक्स मध्ये सांगा. सपोज कोणता एक नंबर घ्या याच्यातला टेबल मधला त्याच्यावरून मला सांगा की 6 डेसिमल नंबर आहे त्याचा 4 बीट मध्ये बायनरी नंबर काय येईल चॅटबॉक्स मध्ये टाईप करून शेअर करा. 6 जो आहे डेसिमल नंबर आहे त्याचा 4 बीट मध्ये काय नंबर येईल सांगा. सिक्सचा बायनरी नंबर 4 बीट मध्ये 6 डेसिमल नंबर आहे त्याचा बायनरी इक्विव्हॅलंट 6चा काय येतोय सांगा. 6चा बायनरी इक्विव्हॅलंट साक्षी भोसलेने शेअर केलेलं आहे 0 1 1 0 करेक्ट आन्सर आहे. बाकीच्यांनी पण सॉल्व करा. 6चा बायनरी इक्विव्हॅलंट किती येतोय क्रॉस चेक करा. नंतर सेकंड नंबर जो आहे तो तुम्हाला सांगते की सपोज 10 नंबर घ्या डेसिमल नंबर 10 डेसिमल नंबर 10चा बायनरी इक्विव्हॅलंट नंबर सांगा. 10चा बायनरी इक्विव्हॅलंट 10चा बायनरी इक्विव्हॅलंट नंबर डेसिमल नंबर 10 त्याचा बायनरी इक्विव्हॅलंट नंबर 1 2 4 8 फॉर्म्युल्यावरून सांगा. 10चा काय येणार 1 0 1 0 बरोबर आहे. चॅटबॉक्स मध्ये शेअर केलेलं आहे दोघा तिघांनी करेक्ट आन्सर शेअर केलेलं आहे. सेम आता तुम्ही काय करायचं प्रॅक्टिससाठी टेबल जो आहे 4 बीटचा डिझाईन करायचा. तर 4 बीटचा तुम्ही काय करणार आहे टेबल डिझाईन करताना 4 बीट नंबर सिस्टीम तर इथं टेबल जो आहे तो दाखवते तो तुम्ही डिझाईन करायचा. डेसिमल नंबर काय 16 व्हॅल्यूज जे आहे 0 to 15 पर्यंत नोट डाऊन करायच्या. 1 2 4 8 फॉर्म्युल्यावरून काय करायचा त्याचा इक्विव्हॅलंट बायनरी नंबर जो आहे तो फाइंड आउट करायचा. करता येईल प्रत्येकाला 1 2 4 8 फॉर्म्युल्यावरून या डेसिमल नंबरचा इक्विव्हॅलंट बायनरी नंबर. फक्त जो नंबर दिलेला आहे ते बिट्स काय करायचे
ॲडिशन करून बघायची. ज्या बिट्सची ॲडिशन होतीये ते फक्त ऑन 1 ने रिप्रेझेंट करायचे आणि बाकीचे बिट्स जे आहे ते तुम्ही काय करणार आहे 0 ने रिप्रेझेंट करणार. हा टेबल डिझाइन करता येईल. सॉल्व करा. नाही जमलं तर परत उद्याच्या लेक्चरला विचारा. तुम्ही हा टेबल जो आहे तो सॉल्व करून ट्राय करा 4 बिट नंबर सिस्टीमचा. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण टेबल तुम्ही सॉल्व करा. परत उद्याच्या लेक्चरला वाटलं तर परत मी तुम्हाला 4 बिट नंबर सिस्टीमचा टेबल सांगेन. बट त्याच्या आधी तुम्ही ट्राय करा. नाही लक्षात आलं तर विचारा. सिंपल फक्त फॉर्म्युल्यावरून काय करायचे बिट्स आपल्याला ऍड करून रिझल्टंट डेसिमल नंबरचा बायनरी इक्वॅलंट नंबर जो आहे तो नोट डाऊन करायचा आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की नंबर सिस्टीममध्ये फर्स्ट नंबर सिस्टीम जे आहे डेसिमल नंबर सिस्टीम जी आहे ती आपण स्टडी करणार आहे. तर डेसिमल नंबर सिस्टीम तर डेसिमल मीन्स व्हॉट की टोटल तुमच्या व्हॅल्यूज जे आहे 10 व्हॅल्यूज असणार आहे. तर 10 व्हॅल्यूज तुम्हाला सांगितल्या की 0 to 9 तुमच्या काय असणार आहे डेसिमल व्हॅल्यूज असणार आहे. तर याच्यामध्ये डेसिमल नंबरमध्ये बेस जो आहे तो आपण काय करतो 10 ने रिप्रेझेंट करतो. 0 1 2 3 अप टू 9 ह्या टोटल काय आहे तुमच्या 10 व्हॅल्यूज आहेत डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये. बेस 10 ने रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे की याच्यामध्ये की एक्झाम्पल सॉल्व करताना आपण काय करणार आहे कन्व्हर्जन करताना की आपण पॉवर जी आहे LSB टू MSB तर लास्ट बीट टू फर्स्ट बीट तुमचं जे काय असेल तिथे पॉवर काय करणार आहे इन्क्रीज करत जाणार आहे. दॅट इज 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3 अप टू जेवढे डिजिट्स तुम्हाला दिले असणार आहे त्याच्यानुसार आपण काय करणार आहे एक्झाम्पल सॉल्व करताना पॉवर जी आहे ती इन्क्रीज करतो. तर 10 काय रिप्रेझेंट करतोय तर 10 इज नथिंग बट बेस जो आहे तो सिस्टीमचा 10 असणार आहे. दॅट इज डेसिमल नंबर सिस्टीम. आणि ही जी पॉवर आहे 0 असेल 1 असेल 2 असेल 3 असेल दॅट इज पॉवर और एक्सपोनंट जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन की सिंपल एक्झाम्पल दिलेलं आहे की 1 2 3 4 नंबर दिलेला आहे त्याचं कन्व्हर्जन डेसिमलमध्येच सांगितलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय सिंपल एक्झाम्पल आहे की लास्ट बीट पासून काय करणार आहे फर्स्ट बीट कडे फक्त काय करणार आहे 10 ची पॉवर जी आहे ती इन्क्रीज करणार आहे. तो नंबर काय करणार आहे प्रत्येक बिटला मल्टिप्लाय प्लस नेक्स्ट बिटला काय करणार आहे ऍड करणार आहे. आता इथं बघा की लास्ट बीट काय तुमचं 4 आहे तर 4 इंटू 10⁻0 तर हे 10⁻0 नी आपण पॉवर काय करणार आहे लास्ट बीट पासून फर्स्ट बीट कडे इन्क्रीज करत जाणार आहे. तर इथं फर्स्ट 4 इंटू 10⁻0 प्लस सेकंड बीट काय तुमचा 3 आहे डिजिट दॅट इज 3 इंटू 10⁻1 प्लस हा 2 आहे 2 इंटू 10⁻2 प्लस 1 इंटू 10⁻3 कॅल्क्युलेशन करा कॅल्सीवरती करा. आन्सर जे आहे सेम आन्सर तुम्हाला मिळेल. डेसिमल टू डेसिमल कन्व्हर्जन आहे. तर फक्त लास्ट बीट पासून फर्स्ट बीट कडे काय करणार आहे 10⁻0 ने मल्टिप्लाय करणार आहे 10⁻1 10⁻2 10⁻3. आता इथं जेवढे बिट्स दिलेले आहेत त्याच्यानुसार पॉवर काय करायची इन्क्रीज करत जायची. जो काही रिझल्ट येईल तो ऍड करा. ऍड करून तुम्हाला रिझल्टंट डेसिमल नंबर जो आहे तो मिळेल. तर एक्झाम्पल्स जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. टेबल जो आहे 4 बिटचा तो कम्प्लीट करा आणि त्याच्यानुसार काही प्रॉब्लेम असेल तर उद्याच्या लेक्चरला जे आहे तुम्ही विचारा किंवा उद्याच्या लेक्चरला परत 4 बिटचा टेबल जो आहे तो एक्सप्लेन करते. तर लेक्चर जे आहे ते एंड होईल.